So in this structural engineering subjects, we have seen a lot of contents inside the structural engineering mainstream. Of course, building materials, concrete structures, steel structures, analysis, and then mechanics. So in this mechanics, there are subdivision of two types or two major subjects are there, which is strength of materials and then engineering mechanics. So both of subjects are more or less similar. Okay, we can say that engineering mechanics subject is a basic of those strength of materials. So next version of engineering mechanics is mechanics of solids, and then another version of mechanics of solid is in strength of materials. So more or less those subjects are similar. Okay, so in this subject mechanics, we are gonna see some concepts of strength of material and some basics of engineering mechanics also we're gonna see. Okay, so let's discuss about the contents that is coming under the subject of strength of materials. So these are the basic things that we are going to see in strength of materials subject. The first one is stress and strains. Okay, so stress and strain, what's meant by stress and what's meant by strain. So it is a basic concept that we need to know essentially. So based on this basics, there are a possibility of asking several questions on that, because actually we are giving importance to the toughest topic and the problematic topic, but we never give an importance for the basic topics. So it may be a tricky that some questions may be asked from the basic topics also, so that we can't supposed to answer it at the time of examination. So the next second thing is stress strain relationship. So based on this stress and strain topic, so what will be the relationship between those stress and strains? Okay, so then these are the basics. So the stress பத்தியும் strain பத்தியும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு, அதே மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ்ஸுக்கும் ஸ்ட்ரெயினுக்கும் இடப்பட்ட அந்த ரிலேஷன்ஷிப் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்க்க போகிறோம். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமான டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் கர்வ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு கர்வ் ஒன்று இருக்கும். ஸோ அந்த கர்வை வந்து பார்த்தீங்கன்னா we are going to discuss on it. ஓகேங்களா? And then with the elastic constant. So what are the constant notation that we are practicing to determine the strength of materials? ஒரு மெட்டீரியல்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அதனுடைய ஸ்லோப், அதனோட டிஃப்ளெக்ஷன், அதனோட டிஸ்பிளேஸ்மெண்ட், அதனோட பிஹேவியரை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக என்னென்ன நோட்டேஷன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம், அதற்கு உள்ள ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத பார்க்க போகிற கான்செப்ட் வந்து எலாஸ்டிக் கான்ஸ்டன்ட்ஸ். ஸோ தென் shear force and bending moment diagram for a member. So if you consider a member, so in that member, if a load is acting on it, so what will be its behavior in terms of shear force and bending moment. So இது வந்து ஒன்று. அதே மாதிரி fluctual stress and shear stress. So it is also a kind of behavior of because of load is acting on a member. And then slope. So what is the slope and the deflection of a beams? And then theories of failures. So what are the theories are postulated when the member is subjected to fail. Then theories of columns. So if this is supposed to be a beam, so this will be a column. And then thin and thick cylinders. So what's meant by torsion and what's meant by bending, and then combined stress. Okay, so these are the overview of such content that we are going to see in this session and forthcoming session for the strength of materials. So இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம், அடிக்கடி கேட்கப்படுற கேள்விகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தீங்கன்னா எலாஸ்டிக் கான்ஸ்டன்ட்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஸ்டின்ஸ் ரிப்பீட்டடாக கேட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க. அண்ட் தென் shear force and bending moment diagramமும் ரிப்பீட்டடாக கேட்டுக்கொண்டு இருக்காங்க. ஓகேங்களா? ஸ்லோப் அண்ட் டிஃப்ளெக்ஷன் இதுவும் ரிப்பீட்டடாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய கேள்வி. தியரிஸ் ஆஃப் ஃபெயிலியர் ரிப்பீட்டடாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கக்கூடிய கேள்வி. அண்ட் தென் தியரிஸ் ஆஃப் காலம்ஸ். ஸோ இந்த 5 டாப்பிக்லேருந்து லெட்ஸ் கன்சிடர் தட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15 கேள்வி கேட்குறாங்க. லெட்ஸ் கன்சிடர் இட் அஸ் 15 கொஷின்ஸ் கேட்குறாங்க அப்படின்னா இந்த 5 டாப்பிக்கில் இருந்துமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 10 கொஷின்ஸ் வந்து இதிலேயே கவர் ஆகிடும். ஸோ மோர் ஓவர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 70% ஆஃப் வெயிட்டேஜ் அண்ட் இம்பார்ட்டன்ஸ் இன் திஸ் பர்டிகுலர் சப்ஜெக்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஒரு 5 டாப்பிக்கில் மட்டும்தான். அண்ட் தென் இதுலேயும் முக்கியமான ஒரு சில அடிஷ்னல் விஷயங்கள்னா ஃப்ளக்சர் அப்படின்னா ஃப்ளக்சர் ஈக்குவேஷன் என்னென்ன வரும், அதே மாதிரி டார்சன் ஈக்குவேஷன் என்ன, பெண்டிங் ஈக்குவேஷன் என்ன, ஸோ இந்த மாதிரியான பேசிக்ஸ்லாம் இருக்குது. பட் இருந்தாலுமே இந்த 5 டாபிக் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் இம்பார்ட்டன்ஸான ஒரு சப்ஜெக்ட். ஓகே, ஸோ லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு த ஃபர்ஸ்ட் கண்டென்ட், ஸ்ட்ரெஸ் அண்டு ஸ்ட்ரெயின். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயினை பற்றி என்னென்னு பார்ப்போம். ஸோ பேசிக்காக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ் அப்படின்ற அந்த கான்செப்டே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாதிரியான மெம்பருக்கு நம்ம வந்து பயன்படுத்தணும். இட்ஸ் தஸ் கான்செப்ட் இஸ் கம்ப்ளீட்லி belonging to the deformed body. Okay, so this material concept should be belonging to the deformed body.
ஸோ டிஃபார்ம்டு பாடி. ஏன் வந்து டிஃபார்ம்டு பாடி அப்படின்னா, ஸோ இப்போ வந்து ஒரு மெம்பர் இருக்குது, ஸோ இட் எதர் மேபி அ பார் ஆர் எனி திங், ஏதோ ஒரு பார். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு லோடு வந்து பி அப்படின்ற ஒரு லோடை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணுறோம். அப்போ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, ஸோ எல் அப்படின்னு இருக்கிற டிஸ்டன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் எலாங்கேட் ஆகும். This will be the deflection, I mean deformation. So because of this deformation, what is stress? What will be strain? Okay, so based on this, what will be the shear force bending moment diagram, what are the other parameters அப்படின்றது எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்தராக நம்ம கண்டுபிடிப்போம். ஸோ நமக்கு தெரியும் ஒரு பாடி வந்து டிஃபார்ம் ஆகிற பட்சத்தில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த மெட்டீரியலோட பிஹேவியர் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும், ரைட்? ஓகே, அப்போ இதுலேயும் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்கிறோம், ஸ்ட்ரெயின்னு சொல்கிறோம். அப்போ ஸ்ட்ரெஸ்னா என்ன, ஸ்ட்ரெயின் ஆன அது ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் வந்து ஒன்று நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லலாம், அல்லது நார்மல் ஸ்ட்ரெயின்ஸ், நத்திங் பட் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின். ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் நத்திங் பட், ஸோ நம்ம ஈஸியாக நம்ம சொல்லுவோம் லோட் பை ஏரியான்னு சொல்லிட்டு நம்ம சொல்லுவோம், ஜஸ்ட் நத்திங் பட் லோட் பை ஏரியா. பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது என்ன லோட் அப்படின்னா இன்டர்னல் லோட் அப்படின்றது தான் எக்ஸாக்டான ஒரு டெஃபினேஷனாக இருக்கும். ஸோ இன்டர்னல் லோட் பை ஏரியா. இட் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ், இது வந்து இந்த இன்னொரு வார்த்தையை சொல்லணும் அப்படின்னா, ஸோ இட்ஸ் அ ரெசிஸ்டன்ஸ் ஆஃபர்ட் பை அ லோட் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரு லோடு வந்து ஒரு பாடியில் வந்து ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா அந்த மெட்டீரியல் வந்து அதுக்கு எந்த அளவுக்கு ரெசிஸ்டன்ஸை திரும்ப கொடுக்குது அப்படின்றது. ஸோ அதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அது வந்து இதில் இன்டர்னல் லோடு அப்படின்றதான் முக்கியம். இதே வந்து எக்ஸ்டர்னல் லோடாக இருந்தது அப்படின்னா, எக்ஸ்டர்னல் லோடு பை ஏரியா அப்படின்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் இட்ஸ் அ ப்ரெஷர். ஓகே, this formula is coming for pressure. So internal load by area அப்படின்றத வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாக்ட் மீனிங்காக வந்து இருக்கும். ஸோ திஸ் இஸ் நோன் ஆஸ் ஸ்ட்ரெஸ். ஓகே, அண்ட் தென் இந்த நொட்டேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சிக்மாவில் இருக்கும். ஸோ யூனிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நியூட்டன் பெர் mm ஸ்கொயர் அப்படின்னு இருக்கலாம், இல்லை கிலோ நியூட்டன் பெர் mm ஸ்கொயர். ஸோ வாட் எவர் மேபி இட்ஸ் நியூட்டன் பெர் mm ஸ்கொயர் வில் பி த யூனிட் ஃபார் ஸ்ட்ரெஸ். ஓகே, தென் ஸ்ட்ரெயின். ஸோ வி நோ தட் ஸ்ட்ரெயின். இப்போ இந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து ஏற்படுறதுனால, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் the load is happening here, P அப்படின்ற ஒரு லோடு வந்து ஹேப்பன் ஆகுது. ஸோ இந்த மெம்பர், இந்த பார் மெம்பர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா கொடுக்கக்கூடிய அந்த ரெசிஸ்டன்ஸ், ஸோ இந்த லோடு ஹேப்பனிங் இன் தட் ஏரியா. ஸோ இந்த இப்போ செக்ஷனிங் இப்படி போடுறோம் அப்படின்னா இந்த ஏரியா, ஓகேங்களா? ஸோ லோட் இன் தட் ஏரியா அப்படின்றத நம்ம வந்து செஷன் சொல்கிறோம். ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இந்த லென்த், இந்த டிஃபர்மேஷன் ஆகுது இல்லைங்களா, ஸோ இந்த சேஞ்ச் ஆகுது இல்லையா. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் சேஞ்சிங், விச் மீன்ஸ் change in length, எவ்வளவு length change ஆகுது by original length. So this is known as strain, which means strain is equal to change in length by original length. So this will be the formula for strain, and it has no unit. ஓகேங்களா? நோ யூனிட். என்ன ரீசன் அப்படின்னா சேஞ்ச் இன் லென்த் அப்படின்னாலும் இட் ஷுட் பி மீட்டரில் இருக்கலாம், இல்லை எம்எம்ல இருக்கலாம், சென்டிமீட்டரில் இருக்கலாம். ஸோ ஒரிஜினல் லென்த்னாலும் மீட்டரில் இருக்கும், எம்எம்ல இருக்கும், சென்டிமீட்டரில் இருக்கும். ஸோ கெட் கேன்சல்ட் அண்ட் காட் 0. ஸோ தேர்ஃபோர் இட் ஹேஸ் நோ யூனிட். ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிள் ஸ்ட்ரெஸ்னா என்ன, ஸ்ட்ரெயின்னா என்ன அப்படின்னு சொல்லக்கூடியது. இல்லை ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட் கேட்டகரிஸாக இருக்குது. பிகாஸ் பேஸ்ட் ஆன் தி அப்ளிகேஷன்ஸ் ஆஃப் லோட், த ஸ்ட்ரெஸ் கேன் பி கேட்டகரைஸ்ட் இன் செவரல் டைப்ஸ். ஏன்னா ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோடு எந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்குறோமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்ட்ரெஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து சேஞ்ச் ஆகிக்கிட்டே இருக்கும். பட் ஸ்ட்ரெயின்ன்றது அப்படி கிடையாது. ஸோ பேஸ்ட் அப்பான் ஸ்ட்ரெஸ்ஸை பொறுத்து தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃபர்மேஷன். ஸோ டிஃபர்மேஷன் வில் பி சேம், அந்த ஒரு பர்டிகுலர் இதில் தான், அந்த ஒரு கான்செப்டில் தான் வந்து இருக்கும். பட் அந்த ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது வாட் ஆர் த டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ். ஸோ ஜென்ரலாக என்னென்ன டைப்ஸ் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் சொல்லலாம் அப்படின்னா ஆக்சியல் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லலாம். ஆக்சியல் லோடு கொடுக்கும் பொழுது அலாங் த ஆக்சிஸ் வந்து நம்ம லோடை வந்து ப்ரொவைட் பண்ணும் பொழுது அதனால் ஏற்படக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சியல் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இட்ஸ் அ கைண்ட் ஆஃப் அ ஸ்ட்ரெஸ். அண்ட் செகண்ட் டைப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியரிங் ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ வாட்ஸ் மீன் பை பியரிங் ஸ்ட்ரெஸ்? ஸோ பியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இரண்டு விதமான மெட்டீரியல்ஸ் வந்து அதுக்கு காரணமாக இருக்கும். ஸோ இட் இஸ் பேஸ்ட் ஆன் டூ மெட்டீரியல்ஸ். அப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் யூ கன்சிடர் திஸ் ஆஸ் அன் பீம், ஓகேங்களா, இது வந்து காலம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எப்படி ஏற்படும்? ஸோ இது ஒரு மெட்டீரியலாக இருக்கிற பட்சத்தில், இது ஒரு மெட்டீரியலாக இருக்கிற பட்சத்தில் இந்த இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வாட்ஸ் மீன் பை பியரிங் ஸ்ட்ரெஸ்? இப்போ வந்து இதனுடைய வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா W அப்படின்னு இருக்குது. ஸோ இதனுடைய வெயிட், இதனுடைய லோடு செல்ஃப் வெயிட் வந்து இதெல்லாம் செல்ஃப் வெயிட்டை மென்ஷன் பண்ணுறேன். ஸோ இதனோட செல்ஃப் வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா X அப்படின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன்.
ஸோ இப்போ இந்த டபிள்யூ அப்படின்ற லோடை வந்து இந்த எக்ஸ் அப்படின்ற இந்த செல்ஃப் வெயிட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பியர் பண்ணணும், தாங்கணும். ஸோ அந்த மாதிரி தாங்குற பட்சத்தில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு வந்து இதோட ஸ்ட்ரெஸ் வந்து இதோட கேரி ஓவர் பண்ணிக்குதுன்னு நம்ம கால்குலேட் பண்ண முடியும். ஸோ அப்போது இந்த 2 விதமான காம்போசைட் செக்ஷன்ஸு அது காம்போசைட் மெட்டீரியல்ஸை வந்து நம்ம வந்து கம்பேர் பண்ணும் பொழுது தான் இதனுடைய பியரிங் ஸ்ட்ரெஸ் எவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ இதுதான் வந்து பியரிங் ஸ்ட்ரெஸ்னுடைய கான்செப்ட். ஓகேங்களா? ஸோ அண்ட் தென் இன்னொன்று வந்து ஃபைனல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா bending stress. So what will be the bending stress? So generally வந்து பார்க்கும்பொழுது bending stress அப்படிங்கும்போது it can obtain by both tensile and compression stress. ஓகேங்களா? இது வந்து டென்சைல் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாகவும் இருக்கலாம் அல்லது கம்ப்ரெஷன் டெஸ்டாகவும் இருக்கலாம். ஏன் இப்போ வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பீரிங் வந்து பார்க்குற பட்சத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து அஃப்கோர்ஸ் மேஜர்லி இட் இஸ் கம்ப்ரெசிவ். ஓகேங்களா? இது வந்து கம்ப்ரெசிவ் டெஸ்ட்டாக இருக்கிறதுக்கு கம்ப்ரெசிவ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கிறதுக்கு தான் சான்சஸ் இருக்குது. அண்ட் தென் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆக்சியல் அப்படின்னு வரும்பொழுது இப்போ வந்து ஒரு பாயிண்ட்டு இது வந்து ஒரு மெம்பர் இப்படி வந்து இருக்குது, இப்படி ஒரு மெம்பர் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ ஆக்சியல் இந்த இடத்துல ஒரு லோட் டபிள்யூ அப்படின்னு கொடுக்குறோம் அப்படின்னோம்னா ஸோ அலாங் த ஆக்சிஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து ட்ராவல் ஆகும், ஸ்ட்ரெஸ் ஏற்படும். அப்போது அலாங் த ஆக்சிஸ் அப்படிங்கும்போது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பாயிண்ட்லேருந்து டைவர்ட் ஆகுது, இது நம்ம டென்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கூட நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக டென்ஷனில் ஆக்ட் ஆகுது, கம்ப்ரெஷனில் ஆக்ட் ஆகுதுன்னு நம்ம சொல்கிற பட்சத்தில் வந்து பட் இதில் பெண்டிங் அப்படின்ற ஒரு விஷயம் வரும் பொழுது ஸோ இஃப் யூ ஆர் கன்சிடரிங் பெண்டிங் ஸ்ட்ரெஸ், ஸோ பெண்டிங் அப்படிங்கும்போது அஃப்கோர்ஸ் திஸ் வில் பி தி பீம், சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் வரும்பொழுது இப்போ லோட் வந்து இந்த இடத்துல ஆக்ட் ஆகுது, டபிள்யூன்னு ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா இந்த பீம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி ஷிஃப்ட் ஆகும். ஸோ ஷிஃப்ட் ஆகிற பட்சத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல டென்ஷன் கிராக்ஸ் ஏற்படும். இது வந்து டென்ஷன் கிராக்ஸ், டென்ஷன், திஸ் வில் பி கம்ப்ரெஷன். ஸோ தட் both the stress may be accompanied in a single stress is called bending stress. ஸோ இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஓவர்வியூ ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் கான்செப்ட். ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயினுடைய பேசிக் டெர்மினாலஜிஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் தெளிவாக புரிஞ்சிருந்தீங்க அப்படின்னா இட் வில் பி வெரி மச் ஈஸியர் டு solve or to understand the basic concepts related or progressing throughout the stress and strain related concepts. Okay, so next we are going to see the stress strain relationship. The stress-க்கும் இந்த strain-க்கும் உள்ள அந்த ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்பை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து சொல்ல போகிறோம். ஸோ இப்போ அஃப்கோர்ஸ் நம்ம ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஸ்ட்ரெயின் ரிலேஷன்ஷிப்னு வரும்பொழுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக நம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம கொடுக்கக்கூடிய நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்னென்னா ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் கர்வு. அந்த கர்வு ஏற்படுறதுல வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னென்ன ஜோன்ஸ் இருக்குது, என்னென்ன இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம வந்து தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ அது எதுக்காக அந்த கர்வை வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம், அந்த டெஸ்ட் அந்த ஒரு ஸ்டீல் மைல்டு ஸ்டீல். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் மைல்டு ஸ்டீல், ஸோ வை வி ஆர் testing this அப்படின்னா in order to determine the characteristic property of a material. So in order to determine the characteristic property of a material. So இந்த இடத்துல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம மைல்டு ஸ்டீலோட ப்ராப்பர்ட்டியை பற்றி நம்ம தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். இதான் வந்து நமக்கு இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ இஃப் யூ கன்சிடர் திஸ் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் கர்வ், ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் கர்வ் வைக்கும்போது the curve that will be, so this will be stress and this will be strain. So stress strain. So the curve வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு it will be like this. இந்த மாதிரி ஒரு curve வந்து வரும். So of course let's denote a point that like this. So these are all the important points that we are going to explain here. So இது வந்து A நோட் பண்ணிக்கலாம், B, C, D, E, F and G. ஓகேங்களா? இதில் வந்து ஏ அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொபோஷனல் லிமிட். ஏ இஸ் நத்திங் பட் ப்ரொபோஷனல் லிமிட். ஸோ ப்ரொபோஷனல் லிமிட் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் அ லிமிட் ஆஃப் ப்ரொபோஷனாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த லிமிட் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஸ்ட்ரெயினும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன்று வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரொபோஷனலாக வந்து போயிடும். ஓகேங்களா? ஸோ இதை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹூக்ஸ் லா அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்த ஹூக்ஸ் லாவை பேஸ் பண்ணி இந்த பர்டிகுலர் லிமிட் வரைக்கும் வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஸ்ட்ரெயினும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட்லி வந்து ப்ரொபோஷனலாக இருக்கும். ஸோ இந்த லிமிட் வரைக்கும் அஃப்கோர்ஸ் இந்த ப்ரொபோஷனல் லிமிட் வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா
எலாஸ்டிசிட்டி வந்து மெயின்டைன் ஆகும். அதனுடைய எலாஸ்டிசிட்டி வந்து மெயின்டைன் ஆகும். அந்த எலாஸ்டிசிட்டி மெயின்டைன் ஆகிறதுக்கு ரீசன் என்ன, அதோடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னா, இந்த பர்டிகுலர் கேஸ் ஒரு லோடு கொடுத்து ப்ரொபோஷனல் லிமிட் வரைக்கும் ப்ரொபோஷனலாகவே இருக்கிற பட்சத்தில் லோடை வந்து நம்ம விட்டுட்டோம், லோடை நம்ம ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா இட் ரீகெயின்ஸ் இட் ஒரிஜினல் பொசிஷன். ஸோ இட் ரீகெயின்ஸ் எலாஸ்டிசிட்டி அப்படின்னா ரீகெயினிங், இட் ஹேஸ் அ டெண்டன்சி டு ரீகெயின் இட்ஸ் ஒரிஜினல் பொசிஷன், ரீகெயின் இட்ஸ் ஒரிஜினல் பொசிஷன். ஓகேங்களா? ஸோ அந்த பொசிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த லிமிட். ஸோ இந்த எலாஸ்டிசிட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பர்டிகுலர் லிமிட் வரைக்குமே வந்து அட்டைன் ஆகும். அந்த லிமிட் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலாஸ்டிக் லிமிட். ஓகேங்களா? தட் லிமிட் இஸ் நோன் அஸ் எலாஸ்டிக் லிமிட். ஸோ இந்த ப்ரொபோஷனல் லிமிட் அப்படின்றது வந்து என்ன மீன் பண்ணுது அப்படின்னா, இந்த பர்டிகுலர் லிமிட் வரைக்குமே வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஸ்ட்ரெயினும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைரக்ட்லி வந்து ப்ரொபோஷனலாக இருக்கும். ஓகே, இப்போ எலாஸ்டிக் லிமிட் அப்படின்றது என்ன? இந்த லிமிட் வரைக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா இட்ஸ் ரீகெயின் டு இட்ஸ் ஒரிஜினல் பொசிஷன். அப்போ அந்த லிமிட் தான் வந்து உங்களுக்கு பி. இதுதான் வந்து பி பாயிண்ட். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த பி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் அன் எலாஸ்டிக் லிமிட். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வந்து சி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்பர் ஈல்டு பாயிண்ட். இதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஈல்டு பாயிண்ட். இந்த இதெல்லாம் ஈல்டு ஆக ஆரம்பிக்கும். ஓகேங்களா? இட் ஸ்டார்ட்ஸ் டிஃபார்மிங். அது வந்து ஈல்டு பாயிண்ட்லாம் டச் ஆகிடுச்சு அப்படின்ற பட்சத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரீகெய்னிங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா குறைஞ்சு போயிடும். ஸோ இது வந்து அப்பர் ஈல்டு பாயிண்ட். ஸோ டி அப்படின்றது வந்து ஜஸ்ட் நத்திங் பட் லோயர் ஈல்டு பாயிண்ட். இட் இஸ் லோயர் ஈல்டு பாயிண்ட். ஓகேங்களா? அதே மாதிரி இந்த டி டு இ ரீஜன் இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ அஃப்கோர்ஸ் டி டு இ இந்த ரீஜன் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக் ரீஜன் சொல்லி சொல்லலாம். பிளாஸ்டிக் ரீஜன். ஸோ பிளாஸ்டிக் ரீஜன் வந்துருச்சுனாவே டஸ் நாட் ரீகெயின் its ஒரிஜினல் பொசிஷன். regain its original position அப்படின்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த டிஇ அப்படின்றது வந்து இட் இஸ் நத்திங் பட் பிளாஸ்டிக் ரீஜன் சொல்லலாம். அதே மாதிரி இந்த ரீஜன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜ் டிஃபர்மேஷன் நடக்கும். லார்ஜ் டிஃபர்மேஷன் அப்படின்னு நடக்கக்கூடிய ஏரியா வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிளாஸ்டிக். என்ன ரீசன் அப்போ தான் அது ரீகெயின் ஆகாதில்ல. அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து இட் ஷுட் நாட் ரிட்டர்ன் பேக் டு இட்ஸ் ஒரிஜினல் பொசிஷன். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏற்படக்கூடிய டிஃபர்மேஷன்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அதிகமாக வந்து இருக்கும். இதுதான் வந்து இதனுடைய ஏரியா. அண்ட் தென் எஃப். இந்த எஃப் அப்படின்ற இந்த ரீஜன் வந்து பார்க்கும்பொழுது ஸோ இந்த இ அண்ட் எஃப் இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த குறிப்பிட்ட ரீஜனை, இந்த ரீஜன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயின் ஹார்டனிங் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இ அண்ட் எஃப்ல இருக்கக்கூடிய இந்த ரீஜனை வந்து என்ன சொல்லுவோம்னா ஸ்ட்ரெயின் ஹார்டனிங் ஜோன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இ அண்ட் எஃப். ஓகேங்களா? ஸ்ட்ரெயின் ஹார்டனிங் ஜோன். அப்போது இந்த ஸ்ட்ரெயின் ஹார்டனிங் ஜோனில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் எஃப் பாயிண்ட்டுக்கு அப்புறம் எஃப் பாயிண்ட்டில் ஸ்டார்ட் ஆகும். எதில் என்ன எஃப் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்கிங் அப்படின்ற அந்த ஒரு கான்செப்ட் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். நெக்கிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, இப்போ ஒரு பார் இருக்குன்னா இதை வந்து நம்ம டென்ஷன் ஃபோர்ஸ் கொடுக்கும் பொழுது ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்டில் வந்து என்னோட திக்னஸ் வந்து குறைஞ்சிக்கிட்டே வரும். இப்படி குறைஞ்சிக்கிட்டே இப்படி வந்து அட் த பர்டிகுலர் டைமில் வந்து இது வந்து அப்படி பிரேக் ஆகும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஒரு ரீஜன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்கிங் ரீஜன் சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த நெக்கிங் வந்து எந்த டைமில் ஸ்டார்ட் ஆகும் அப்படின்னா இந்த எஃப் அப்படின்ற இந்த பாயிண்ட். ஸோ இந்த ஸ்ட்ரெயின் ஹார்டனிங் ஜோனை வந்து எப்போ கிராஸ் பண்ணுதோ அந்த டைமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நெக்கிங் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகும். ஸோ இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட். ஓகேங்களா? அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபைனலி எஃப் அண்ட் ஜி. எஃப் அண்ட் ஜி அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அஃப்கோர்ஸ் ஜின்றது முதல்ல நான் சொல்லிடுறேன். ஸோ இட் இஸ் ஜி இஸ் அன் அல்டிமேட் பாயிண்ட். ஜி வந்து விச் இஸ் அ ஃப்ராக்சர் பாயிண்ட்னு சொல்லலாம். ஃப்ராக்சர் பாயிண்ட் அப்படின்னா இதில் டோட்டலாக ஃபெயிலியர் ஆகிடும். இது வந்து ஃபெயிலியர் பாயிண்ட், அவ்வளோதான். இட் இஸ் அ ஃபெயிலியர் பாயிண்ட். ஸோ அப்போ வந்து எஃப்ன்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லலாமா? நெக்கிங் ஏற்படக்கூடிய இந்த ஏரியா தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ எஃப் அப்படின்றது வந்து அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் அன் அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ். இட் இஸ் அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ். ஓகே, ஸோ இதான் வந்து என்னுடைய கம்ப்ளீட் எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் கர்வ். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் டயக்ராம் உங்களுக்கு வந்து நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து கேட்கறதுக்கான பாசிபிலிட்டிஸும் இருக்குது. ஸோ நெக்கிங் எந்த இடத்துல நடக்கும், அப்பர் ஈல்டு பாயிண்ட்னா என்ன, லோயர் ஈல்டு பாயிண்ட்னா என்ன, எந்த இடத்துல நடக்கும், டயக்ராம்ஸ் கொடுத்துட்டு இதில் எந்த பாயிண்ட் வந்து பிளாஸ்டிக் ஜோன், எந்த பாயிண்ட் எலாஸ்டிக் ஜோன், ஸ்ட்ரெயின் ஹார்டனிங் ஜோன் எது. ஸோ இந்த மாதிரியான கேள்விகள் எல்லாமே இருக்கும். ஸோ இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம பர்டிகுலராக நம்ம பார்க்க வேண்டிய இன்னொரு அடிஷ்னல் திங் என்னென்னா, ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா மைல்டு ஸ்டீல்னு நம்ம சொல்லிட்டோம். ஸோ இந்த மைல்டு ஸ்டீலினுடைய ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் ப்ராப்பர்ட்டி தான் இப்போ நம்ம பார்த்தோம். இந்த மைல்டு ஸ்டீல் ப்ராப்பர்ட்டியை பொறுத்தளவுக்கு லோடிங் ரேட் இருக்குது இல்லைங்களா, எந்த மாதிரி நம்ம லோடிங்
ப்ரொவைட் பண்ணணும். லோடிங் ரேட் ரொம்ப முக்கியம். ஸோ இந்த லோடிங் ரேட் வந்து எந்த அளவில் நம்ம கொடுத்தோம்னா இந்த முன்னாடி நம்ம பார்த்த எல்லா ப்ராக்ரஸும் நமக்கு தெரியும் அப்படின்னா இட் ஷுட் பி அரவுண்ட் 6 to 60 நியூட்டன் per mm²/s. ஸோ இந்த ரேஞ்சில் நம்ம லோடிங் ரேட் வச்சுருந்தோம்னா தான் வந்து அந்த கம்ப்ளீட் பிஹேவியர் செஷன் கர்வில் நம்ம பார்த்த அந்த கம்ப்ளீட் பிஹேவியரையும் வந்து நம்மளால் ஈஸியாக வந்து பார்க்க முடியும். ஸோ இட் ஷுட் பி ஈஸிலி வயபிள் and it will be easily observed அப்படின்னு சொல்லலாம். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் லோடிங் ரேட். ஓகே, ஸோ இப்போது டிஇ அப்படின்ற ஒரு ஜோன் இருக்குது இல்லைங்களா. அஃப்கோர்ஸ் டிஇ பிளாஸ்டிக் ஜோனில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லார்ஜஸ்ட் டிஃபர்மேஷன் நடக்கும்னு சொல்லியிருந்தோம். ஸோ இன் திஸ் ஜோன் ஒன்லி த லார்ஜஸ்ட் டிஃபர்மேஷன் மே அக்கர். ஸோ இந்த இடத்துல வச்சு பார்க்கும் பொழுது there will be a possibility of happening maximum shear stress. Largest deformation is happening in a plastic zone which occurs maximum shear stress also. So when அப்படின்னா at 45 degree 45 டிகிரி ஆங்கிளில் வந்து அது பிளாஸ்டிக் ஜோன் அட்டைன் ஆகும் பொழுது நெக்கிங் நடக்கும் பொழுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து அந்த பாயிண்ட்ல தான் நடக்கும்னு சொல்கிறாங்க. இது வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கொஸ்டின். ஓகே, அதே மாதிரி வந்து நம்ம ஈல்டு பாயிண்ட் டிட்டர்மினேஷன். ஸோ அப்பர் ஈல்டு லோயர் ஈல்டுன்னு நம்ம கண்டுபிடிச்சோம் இல்லையா. ஸோ இந்த ஈல்டு பாயிண்ட் இதுதான் ஈல்டு பாயிண்ட்னு கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு தேர் இஸ் சம் மெத்தட். ஸோ இந்த ஈல்டு பாயிண்ட் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு நம்ம ப்ராக்ரெசிவாக நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கு ஒரு மெத்தட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆப்செட் மெத்தட்னு சொல்லலாம். ஸோ ஆப்செட் method is generally used for determination of yield points அப்படின்னு சொல்லலாம். அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டக்டிலிட்டி மெட்டீரியல்ஸ், டக்டைல் பிஹேவியர், அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலாஸ்டிசிட்டி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய அந்த டக்டைல் பிஹேவியர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டக்டிலிட்டி மெட்டீரியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் நோ ஈல்டு பாயிண்ட்டுங்கிறதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இருக்காது. ஈல்டு பாயிண்ட் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ அலுமினியம்லையும் சரி ஸ்டீல் மெட்டீரியல்லையும் சரி வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து மேஜராக ஈல்டு பாயிண்ட் அப்படின்றத வந்து பியூர் ஸ்டீல் அந்த மாதிரி விஷயங்கள் டக்டிலிட்டி அதிகமாக இருக்கக்கூடிய மெம்பரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சில இதில் வந்து ஈல்டு பாயிண்ட்ன்றதை வந்து அவைலபிளாக வந்து இருக்காது. ஓகேங்களா. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் இது எல்லாமே வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஒரு ஒன் வேர்ட்ஸ்னு சொல்லலாம். அண்ட் தென் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் அல்லது ப்ரூஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த் ஆர் ப்ரூஃப் ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ ப்ரூஃப் ஸ்ட்ரெஸ் இந்த கொஷின் கேட்டக்கூடிய கொஷின். அந்த ப்ரூஃப் ஸ்ட்ரெஸ் வந்து எந்த அளவுக்கு இருக்கும் அப்படின்னா இட் ஷுட் பி அரவுண்ட் 0.2% ஆஃப் ஸ்ட்ரெயின். ஸோ ப்ரூஃப் ஸ்ட்ரெஸ் வில் பி 0.2% சொல்லலாம், 0.002 அப்படின்னு சொல்லலாம். திஸ் வில் பி தி ப்ரூஃப் ஸ்ட்ரெஸ். ஸோ ப்ரூஃப் ஸ்ட்ரெஸ் வந்துருச்சுனாவே என்ன ரேஞ்சில் இருக்கும், அதாவது ஈல்டு ஸ்ட்ரென்த்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரெஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0.2% ஆஃப் ஸ்ட்ரெயின், 0.002 அப்படின்றது அதனுடைய நோட்டேஷன்ஸ். ஸோ இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் ரிலேஷன்ஷிப். அஃப்கோர்ஸ் பிளாஸ்டிசிட்டினா என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும், எலாஸ்டிசிட்டினா என்னென்னு சொல்லியாச்சு, அண்ட் தென் ப்ரொபோர்ஷனல் லிமிட்னா என்னென்னு சொல்லியாச்சு. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சில இம்பார்ட்டன்ட் டெர்மினாலஜிஸும் வந்து நம்ம அஃப்கோர்ஸ் நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும். ஸோ இதோட இந்த டாபிக் வந்து நம்ம லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு தி அனதர் திங். Yes, of course, it is some of important question related to the concepts that we have discussed before. இப்போ நம்ம பார்த்த ஸ்ட்ரெஸ்ஸு ஸ்ட்ரெயினை பேஸ் பண்ணியும் அல்லது வந்து இப்போ ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் ரிலேஷன்ஷிப்பை பேஸ் பண்ணியும் என்னென்ன கொஷின்ஸ் வந்து இது வரைக்கும் கேட்டிருக்கிறாங்க அப்படின்றாங்க. ஒரு சின்ன ஒரு அசஸ்மெண்ட், பிகாஸ் நமக்கு தெரியணும் இல்லையா வெதர் வி ஆர் ட்ராவலிங் ஆன் ரைட் பாத் ஆர் நாட் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கணும். ஸோ அதனால் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் ரேஷியோ ஆஃப் மேக்ஸிமம் லோடு டு ஒரிஜினல் ஏரியா. ஸோ மேக்ஸிமம் லோடு அப்படிங்கும்போது ஸோ லோடு மேக்ஸ் அஃப்கோர்ஸ் ஒரு டு த ஒரிஜினல் ஏரியா அப்படின்றது போது ஏரியா. அஃப்கோர்ஸ் த ஃபார்முலா லோட் பை ஏரியா. ஸோ லோட் பை ஏரியானா என்ன, ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஸ்ட்ரெஸ். இன் தட் கேஸ் ஸ்ட்ரெஸ்ஸுங்கிறது ஒரே ஒரு ஆப்ஷனில் இருந்து ஸ்ட்ரெயின் ஒன்று அப்புறம் இன்னும் வேற சம்திங் ஏதோ இருந்தது அப்படின்னா ஈஸியாக நம்ம ஸ்ட்ரெஸ்ஸுன்றதை பிக் பண்ணிடலாம். பட் ஸ்ட்ரெஸ்லேயே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லீனியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ்ஸு, அப்புறம் அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ், இந்த மாதிரி நிறையா ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து இதுலேயே வந்து ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் டிஃபரன்ஷியேட் ஆஃப் ஸ்ட்ரெஸ்ஸஸ் வந்து ஆப்ஷனில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா இந்த இடத்துல நம்ம வந்து நுணுக்கமாக பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா மேக்ஸிமம் லோடு. அப்போ மேக்ஸிமம் லோடு அப்படிங்கும்போது அப்போ அஃப்கோர்ஸ் நம்ம கிடைக்கக்கூடிய ஸ்ட்ரெஸ் வந்து என்னவாக இருக்கும்னா அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கும். ஸோ இட் வில் பி அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ். So this will be the correct answer for the particular question based upon the option. So in general அது ஸ்ட்ரெஸ்ஸில் தான் வரும். ஸோ அந்த கொடுத்துருக்கிற ஆப்ஷன் நாலுமே ரிலேட்டட் டு ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கிற பட்சத்தில் ஸோ ஹவு தி ஆப்ஷன் வில் பி அப்படின்னா அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது
அப்படின்னு அர்த்தம். அண்ட் தென் செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்க, ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ், ஷியர் ஸ்ட்ரெயின். ஓகேங்களா? ஸோ ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் அண்ட் ஷியர் ஸ்ட்ரெயின். ஸோ வி நோ தட் இது வந்து எதனோட ஃபார்முலா அப்படின்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் ஷியர் மாடுலஸ் ஆர் மாடுலஸ் ஆஃப் ரிஜிடிட்டின்னு கூட சொல்லலாம். ஸோ திஸ் ஃபார்முலா இஸ் ஃபார் ஷியர் மாடுலஸ். அண்ட் தென் when load is acting on a longitudinal direction, when a change in a length takes place, the strain is அப்போ நமக்கு ஸ்ட்ரெயின் என்னன்னு சொல்லிட்டு நம்மகிட்ட கேட்குறாங்க. ஸோ ஸ்ட்ரெயின் என்ன? ஸோ அப்போது நமக்கு தெரிஞ்சிருச்சு the answer will be a strain. எந்த நியூமரிக்கல் வேல்யூவும் கிடையாது. அவங்க என்ன கேட்குறாங்கன்னா என்ன ஸ்ட்ரெயின்னு மட்டும் கேட்குறாங்க. ஸோ நான் அந்த ஸ்ட்ரெயினோட பேர் நமக்கு சொன்னாவே போதும். இப்போ லோட் இஸ் ஆக்டிங் ஆன் அ லாங்கிடியூடினல் டைரக்ஷன் லென்த். இப்போ ஒரு பார் வந்து இருக்குது, அப்படி இப்போ பார் இருக்குது அப்படின்னா லோட் இஸ் டேக்கிங் ஆன் லாங்கிடியூடினல் டைரக்ஷன். அப்படின்னா இப்படி அந்த லோட் வந்து டுவர்ட்ஸ் எல் வந்து டுவர்ட்ஸ் லென்த் வந்து இது ட்ராவல் ஆகுது. அப்போது இந்த ஸ்ட்ரென்த் வந்து என்ன அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து லீனியர் டைரக்ஷன். ஓகேங்களா? இது வந்து லீனியர் டைரக்ஷன். அப்போ ஸ்ட்ரெயின் ஆக்ட் ஆகுது அப்படிங்கும்போது ஸ்ட்ரெயின் வில் பி லீனியர் ஸ்ட்ரெயினாக தான் இருக்கும். ஓகேங்களா? இது லேட்ரல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? லேட்ரல் அப்படின்னா இந்த மாதிரி சைடில். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு லோட் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா ஒரு பெண்டிங் ஏற்படும். இந்த இடத்துல ஏற்படக்கூடிய டிஃபார்மேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லேட்ரல் டிஃபார்மேஷன் ஆர் லேட்ரல் ஸ்ட்ரெயின். இது வந்து லீனியர் ஸ்ட்ரெயின். ஸோ ஆன்சர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த கண்டிஷனுக்கு வந்து லீனியர் ஸ்ட்ரெயின். ஓகே. ஸோ நெக்கிங் இஸ் ஹேப்பனிங் அட், ஸோ நம்ம போன இதுலேயே நம்ம சொன்னோம். ஸோ நெக்கிங் அப்படின்றது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் இந்த பிளாஸ்டிக் ஜோன் முடிஞ்சு அல்டிமேட் இது ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுற அந்த டைமில் மேக்ஸிமம் ஷியர் ஸ்ட்ரெஸ் ஹேப்பன் ஆகிற டைமில் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஏற்படக்கூடியது தான் வந்து நெக்கிங் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம சொல்லலாம். ஸோ எக்ஸாக்டாக வந்து எஃப் பாயிண்ட், அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் அன் எஃப் பாயிண்ட். நான் சொல்லியிருப்போம் இல்லைங்களா, அந்த அஃப்கோர்ஸ் இட் ஹாஸ் அன் எஃப் பாயிண்டில் வந்து நமக்கு நெக்கிங் வந்து ஹேப்பன் ஆகுது. ஓகேங்களா? ஸோ அஃப்கோர்ஸ் அல்லது வந்து அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ்ன்னு சொல்லி சொல்லுங்கள். சிம்பிளாக மெஷர் பண்ணிக்கலாம் அல்டிமேட் ஸ்ட்ரெஸ் பாயிண்ட். ஓகே. ஸோ இதான் வந்து பேசிக் கொஷின்ஸ், சும்மா ஒரு சாம்பிள் கொஷின்ஸு. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் யூ மே அண்டர்ஸ்டுட் த கான்செப்ட் தட் வாட் ஐ ஹவ் தாட் இன் தோஸ் டூ கான்செப்ட்ஸ். ஸோ லெட்ஸ் மூவ் ஆன் டு தி அதர் திங். ஸோ எலாஸ்டிக் கான்ஸ்டன்ட்ஸ். ஸோ எலாஸ்டிக் கான்ஸ்டன்ட்ஸ் அப்படிங்கும்போது எஸ் அஃப்கோர்ஸ் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட். நான் ஸ்டார்டிங் கண்டென்ட்ஸ் ஆஃப் சிலபஸ் சொல்லும்போதே சொல்லியிருந்தேன் ஒரு 5 டாபிக் வந்து ரொம்ப 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 முக்கியம்னு சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த 5 டாப்பிக்கில் ஒரு ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் டாபிக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எலாஸ்டிக் கான்ஸ்டன்ட்ஸ். இதை பேஸ் பண்ணி வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ராப்ளம்ஸ் கேட்குறாங்க. அதே மாதிரி இதை பேஸ் பண்ணின ஃபார்முலாஸ் கேட்குறாங்க. எப்படியும் இந்த கொஸ்டின் ஏதாவது வந்துடும். ஓகேங்களா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எலாஸ்டிக் கான்ஸ்டன்ட்ஸ் டெட்டர்மைன் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி வாட் அந்த மெட்டீரியலோட டைப் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஸோ நமக்கு தெரியும் இந்த மெட்டீரியல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதனுடைய பிஹேவியர் வந்து 3 விதமாக பிரிக்கலாம். ஐசோட்ரோபிக் மெட்டீரியல், ஆர்த்தோட்ரோபிக் மெட்டீரியல், அனிசோட்ரோபிக் மெட்டீரியல்னு சொல்லிட்டு பிரிக்கலாம். ஓகேங்களா? ஸோ இப்போ நார்மலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயின் வந்து ஹேப்பன் ஆகுது ஒரு ஐசோட்ரோபிக் மெட்டீரியல். ஜென்ரலாக ஒரு மெட்டீரியலில் வந்து இந்த நார்மல் அந்த ஸ்ட்ரெயின் வந்து ஹேப்பன் ஆகும் பொழுது that strain does not depend on shear strain. ஓகேங்களா? அது வந்து ஷியர் ஸ்ட்ரெயினை வந்து சார்ந்து வராமல் இன் ஜென்ரலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெயின் வந்து ஹேப்பன் ஆகுது அப்படின்னா அந்த மாதிரியான மெட்டீரியல் தான் வந்து ஐசோட்ரோபிக் மெட்டீரியல் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறோம். ஓகேங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா த சேம் கண்டிஷன் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரிப்ளிகேட் ஆகுது. ஆர்த்தோட்ரோபிக் இஸ் சேம். திஸ் நார்மல் ஸ்ட்ரெயின் டஸ் நாட் டிபெண்ட் ஆன் ஷியர் ஸ்ட்ரெயின். பட் அதில் இன்னொன்று என்ன அடிஷ்னலாக ஆடிங் டு தட் பாய்சான் ரேஷியோ அண்ட் யங்ஸ் மாடுலஸ் இருக்கு இல்லைங்களா? பாய்சான் ரேஷியோங்கிறது மியூ, யங்ஸ் மாடுலஸ்ங்கிறது இ. இந்த 2 கான்ஸ்டன்ட்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா விச் இஸ் ட்ராவலிங் டிஃபரண்ட் டைரக்ஷன். ரெண்டுமே வேற டைரக்ஷனில் வந்து தன்னுடைய பிஹேவியரை வந்து காட்டும். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல் வந்து ஆர்த்தோட்ரோபிக் மெட்டீரியல். தென் அனிசோட்ரோபிக். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் அனிசோட்ரோபிக் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இதோடைய அப்படியே வைஸ் வர்சா, ஐசோட்ரோபிக் உடைய வைஸ் வர்சா. இட்ஸ் டிபெண்ட் ஆன் ஷியர் ஸ்ட்ரெயின். Of course, the normal strain is depend on shear strain அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லலாம். ஸோ these are the behavior based upon material aspect. ஓகே. ஸோ இப்போ இந்த எலாஸ்டிக் கான்ஸ்டன்ட்ஸ் நம்ம மேலே கொடுத்துருக்கோம் இல்லைங்களா? ஸோ நம்ம இது தெரியும். இது வந்து அஃப்கோர்ஸ் ஷியர் மாடுலஸ், பல்க் மாடுலஸ், யங்ஸ் மாடுலஸ், பாய்சான் ரேஷியோ. ஸோ இந்த 4 கான்ஸ்டன்ட்ஸையும் வச்சுக்கிட்டு ஒரு நிறையா ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்குது.
ஐ மீன் சிமிலர் ஈக்குவேஷன்ஸ் இருக்குது. அந்த ஈக்குவேஷன்ஸை வேறு வழியில் பைஹார்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். ஸோ அப்படி பைஹார்ட் பண்ணுற பட்சத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம்ஸுக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாகும், அட் த சேம் டைம் வந்து கொஷின் ஆப்ஷன் எலிமினேட் பண்ணுறதுக்கும் வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். சரிங்களா? ஸோ ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு ஈக்குவேஷன். So of course, before going to see those relationships, first of all, we need to know about the terminology. The terminology என்ன நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் இல்லையா? So of course, first வந்து பார்த்தீங்கன்னா Young's modulus, E அப்படின்றது இந்த Young's modulus அல்லது modulus of elasticity-ன்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா? modulus of elasticity-ன்னு சொல்லலாம். ஸோ இந்த Young's modulus வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா stress by strain அல்லது நார்மல் ஸ்ட்ரெஸ் பை நார்மல் ஸ்ட்ரெயின். இது ரெண்டுத்துக்கும் உள்ள ரேஷியோ தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா Young's modulus. ஓகேங்களா? this will be Young's modulus. ஓகே, தென் G வேல்யூ which is shear modulus-ன்னு சொல்லலாம் இல்லைங்களா? shear modulus G அல்லது இது என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா modulus of rigidity-ன்னு சொல்லலாம். modulus of rigidity or shear modulus-ன்னு சொல்லலாம். ஓகேங்களா? or shear modulus. shear modulus என்னன்னு போன கொஸ்டின்லேயே நம்ம பார்த்துருந்தோம் இல்லையா? shear modulus-னா என்ன? shear stress by shear strain is known as shear modulus. Okay, இது இல்லாமல் இன்னொன்று இருக்கு K. Of course, K is nothing but bulk modulus. So of course இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா bulk modulus value it is nothing but K which is stress by strain அப்படின்னு போட்டுட்டு so stress is equal to change in volume by original volume அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம இதை வந்து derive பண்ணலாம். So based on this equation we can derive bulk modulus. இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா stress by strain தான். ஓகேங்களா? ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா in case that compressibility அப்படின்ற அந்த ஒரு மெட்டல் இருக்குது இல்லை ஒரு மெட்டீரியல் இருக்குது அப்படின்னா மெட்டீரியல் வந்து இன்கம்ப்ரெசிபிள் அப்படின்ற ஒரு நேச்சர் ஆயிடுச்சு. இஃப் இட் இஸ் இன்கம்ப்ரெசிபிள் அப்படிங்கும் போது இந்த டேர்ம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 0 ஆகிடும். ஸோ அப்போது உங்களுக்கு K is equal to infinity அப்படின்னு ஆகும். ஓகேங்களா? that K value will be infinity. ஸோ இந்த கொஷின் வந்து கேட்டிருக்காங்க. ஸோ when the material is considered to be a incompressible வரும் பொழுது what will be the bulk modulus? So bulk modulus will be infinity அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கன்க்ளூட் பண்ணலாம். ஸோ அண்ட் தென் இது இல்லாமல் இன்னொன்று இருக்குது, அது என்ன அப்படின்னா பாய்சான் ரேஷியோ. ஸோ வாட் வில் பி தி பாய்சான் ரேஷியோ அப்படின்னா அதோட ஃபார்முலா என்ன அப்படின்னா lateral strain by longitudinal strain. Of course it is a lateral strain by longitudinal strain. Okay, so this will be the formula. So modulus பாய்சான் ரேஷியோ பொறுத்தளவுக்கு வந்து அதனுடைய வேல்யூஸ் வந்து கொஞ்சம் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன்னா அடிக்கடி கேட்பாங்க. ஸோ இது வந்து கான்கிரீட் mu வேல்யூ ஃபார் கான்கிரீட் இஸ் எவ்வளோ வருது அப்படின்னா இட் வில் பி அரௌண்ட் 0.1 to 0.2 இந்த ரேஞ்சில் இருக்கும் என்னுடைய பாய்சான் ரேஷியோட வேல்யூ. ஸோ வென் இட் இஸ் அண்ட் ஸ்டீல் ஸோ 0.27 to 0.30 இருக்கும். கார்க்கு வந்து 0, அலுமினியம்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 0.33. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த ஒரு முக்கியமான ஒரு 2-3 நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டா போதும். ஏன்னா எல்லா மெட்டீரியல்ஸுக்குமே வந்து பாய்சான் ரேஷியோட வேல்யூ வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கிறது இட்ஸ் நாட் that much possible. So these are the basic concepts that we are using in the elastic constants. ஓகேங்களா? ஸோ ஓகே, ஸோ இப்போ இந்த பேசிக் கான்ஸ்டண்ட்டை வச்சு what we are going to give a relationship between that. ஸோ இப்போ ரிலேஷன்ஷிப் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எந்த மாதிரி நம்ம கொடுக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம்னா இந்த ரிலேஷன்ஷிப் ஃபர்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ I'll give you a shorthand equation. So if we equate elastic modulus E is equal to, so it will be 3K 1 minus 2 mu is equal to 2G 1 plus mu is equal to 9 kg by 3K plus G. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து வெரி 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 இம்பார்ட்டண்ட்டு. ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன் வந்து எப்படியாவது பைஹார்ட் பண்ணிவிடுங்க. ஸோ இட் வில் பி வெரி மச் இம்பார்ட்டன்ட். ஏன் வந்து நான் எல்லாமே ஈயை வச்சு ஈக்குவேட் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து ஒரு சில புக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா E by 3K minus 2 mu அப்படின்னு இருக்கும், இல்லைன்னா E by 2G 1 plus mu அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் இருக்கும். ஸோ இந்த மாதிரி ஈயை வச்சு நீங்கள் ஒரு பர்டிகுலர் LHS வச்சுக்கிட்டு
இருக்கிற எல்லா ஆர்ஹெச்எஸையும் நீங்கள் ஈக்குவேட் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக உங்களால் ஞாபகம் வச்சுக்க முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் வந்து இஃப் இந்த 4 கண்டிஷனில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3 கண்டிஷன் பேஸ் பண்ணி, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஜியை கொடுத்துட்டு இயை கொடுத்துட்டு வாட் இஸ் இ, சரி கேவை கொடுத்துட்டு வாட் இஸ் இ அப்படின்னு கேட்டால், ஸோ இதில் எதை நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணலாம்? ஸோ ஜி இருக்குது, கே இருக்குது, அப்போது வாட் இஸ் இ, அப்போனா உங்களுக்கு நம்ம இதை வச்சு எதை வச்சு ஈக்குவேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் இந்த ஈக்குவேஷன் வச்சு நம்ம ஈக்குவேட் பண்ண முடியும். ஸோ இந்த ஈக்குவேஷன், ஸோ இ இஸ் ஈக்குவல் டு 9kg/3k + g ஈக்குவேஷன் வச்சு யூஸ் பண்ண முடியும். ஸோ இதுவே வந்து இது 3ல் ஏதாவது ஒரு 2 எனிதிங் ஆல்டர்னேட்டிவ் டு தட். ஸோ 2 நோன் ஒரு அன்னோன் வேல்யூ இருந்ததுன்னா நமக்கு எது அவைலபிளாக இருக்கோ அதை வச்சுக்கிட்டு இந்த ஈக்குவேஷனில் எனி ஈக்குவேஷனை வச்சு நம்மளால் வந்து ஈக்குவேட் பண்ணிக்க முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ அண்ட் தென் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மியூ கால்குலேட் பண்ணும், 3 அன்னோன் வருது அப்படின்ற பட்சத்தில் ஸோ ஏதாவது ஒரு வேல்யூ, ஸோ மியூவை வந்து எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா இட் இஸ் நத்திங் பட் 1/m அப்படின்னு சொல்லலாம். எம் வேல்யூ வந்து அஃப்கோர்ஸ் கொஸ்டினில் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ திஸ் வேல்யூ வில் பி 3k - 2g / 6k + 2g. ஓகேங்களா? ஸோ இதை ஈக்குவேட் பண்ணக்கூடிய அந்த ஃபார்முலா வந்து இதுதான். ஸோ இந்த 2 ஃபார்முலாஸையும் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம். So this will be the end of such relationships and elastic concepts based on the those material behavior. Okay, so let's move on to the another slide. So அதை பேஸ் பண்ணின ஒரு சில கொஷின்ஸ். ஸோ இந்த கொஷின்ஸ்லாம் எக்ஸாம் கேட்டது. ஸோ இந்த கொஷின்ஸ்லாம் எந்தெந்த மாதிரியெல்லாம் வந்து ஹேப்பனாக இருக்குன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம். ஸோ the first question, strain energy stored due to volumetric strain. So what will be the strain energy stored due to volumetric strain? அப்படிங்கும்போது is nothing but it is 0. Strain energy will not be stored. ஓகேங்களா? Of course that is known as at the volumetric strain. அப்படிங்கும்போது it is 0. Okay. And then modulus of elasticity அப்படின்ற ஒரு வேல்யூ 200 GPA கொடுத்துருக்காங்க. அதாவது வந்து E வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஜி வேல்யூ 80 கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க வேண்டியது வந்து கேவும் மியூ. ஸோ 2 வேல்யூ வந்து நம்ம அஃப்கோர்ஸ் நம்ம கண்டுபிடிச்சாகணும். ஸோ எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் நம்ம 2 கால்குலேஷன் போட்டு தான் ஆகணும். ஸோ நமக்கு தெரியும் ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா, இதில் பாருங்கள் 2g + மியூ இருக்குது, இஜி மியூ இருக்குது. ஸோ இதை வச்சு நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணோம்னா அஃப்கோர்ஸ் நமக்கு வந்து மியூ கிடச்சிரும் இல்லையா? ஸோ மியூ கிடச்சிரும். ஸோ அந்த மியூவை வச்சுக்கிட்டு நம்ம இன்னொரு ஈக்குவேஷன் இருக்கு இல்லையா 3k, இதை சப்ஸ்டிடியூட் பண்ணோம்னா கே கிடச்சிரும். ஸோ த சேம் ஃபர்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஸ் ஈக்குவல் டு 2g 1 + மியூ. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 200 இது என்ன ஈவன் ஜிபிஏல இருக்கிறதுனால நோ யூனிட் கன்வர்ஷன் நமக்கு தேவைப்படல. ஸோ 2 × g வேல்யூ வந்து பார்த்தீங்கன்னா 80 அண்ட் தென் 1 + மியூ வேல்யூ இஸ் அன்னோன். அப்போது 200 / 160 ஈக்குவல் டு 1 + மியூ. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் இதை வந்து நம்ம ஷார்ட் டவுன் பண்ணணும் அப்படின்னம்னா அந்த மியூ வேல்யூ வில் பி 0.25. மியூ வேல்யூ வில் பி 0.25. ஓகே, இப்போ மியூ வேல்யூ கிடச்சாச்சு. ஸோ நெக்ஸ்ட் எந்த ஈக்குவேஷன், இந்த நெக்ஸ்ட் ஈக்குவேஷன், நெக்ஸ்ட் திஸ் ஈக்குவேஷன், அந்த ஈக்குவேஷன் பார்க்கும் பொழுது ஸோ இஸ் ஈக்குவல் டு 3k 1 - 2 மியூ. ஸோ அப்போது therefore 200 is equal to 3k 1 - 2 × 0.25. ஸோ இதை நம்ம ஈக்குவேட் பண்ணும் பொழுது ஸோ த கே வேல்யூ வில் பி ஸோ கே இஸ் ஈக்குவல் டு 133.3 GPA. ஸோ திஸ் வேல்யூ வில் பி 133.3. ஸோ இதை இப்படி தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடியும். பட் யூ ஹாவ் டு பை ஹார்ட் சச் ஈக்குவேஷன்ஸ். அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் வந்து இல்லாமல் வந்து யூ கான்ட் சால்வ் தட் திங். ஓகேங்களா? ஸோ அண்ட் தென் யூனிஃபார்ம் செக்ஷன் அடுத்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் இன்கம்ப்ளீட் கொஸ்டின். அஃப்கோர்ஸ் யூனிஃபார்ம் செக்ஷன் சேஞ்ச் இன் லென்த் டியூ டு tensile load. So it has an change in length. Yes, of course. What will be the length of changing? So if we consider this, okay, நம்ம எப்படி கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம்? யூனிஃபார்ம் செக்ஷன் சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் நம்ம ஒரு செக்ஷன் வந்து யூனிஃபார்மாக கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம். டென்சைல் லோடுனா திஸ் வில் பி த டென்சைல் லோடு P. அஃப்கோர்ஸ் இதனுடைய டிஃப்ளெக்ஷன் வில் பி
டெல்டா. ஓகேங்களா? ஸோ இப்போது இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்ன கண்டுபிடிக்கணும்? சேஞ்ச் இன் லென்த். ஸோ இந்த டெல்டா இதுதான் வந்து சேஞ்ச் இன் லென்த். ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரிஜினல் லென்த். இதை வந்து நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் இட் ஹேஸ் எலாஸ்டிக் பிஹேவியர் இல்லைங்களா? ஸோ எலாஸ்டிக் பிஹேவியர் ஃபார்முலா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஸ்ட்ரெஸ் பை ஸ்ட்ரெயின் அப்படின்ற அந்த ஈக்குவேஷன். இதை வச்சு நம்ம ஈஸியாக கண்டுபிடிக்கலாம். ஸோ ஸ்ட்ரெஸ் அப்படிங்கும்போது நமக்கு தெரியும் இந்த லோடு பை ஏரியா டிவைடட் பை சேஞ்ச் இன் லென்த் பை ஒரிஜினல் லென்த், அது வந்து இ. அப்போது இதை ரியால்டர் பண்ணும்போது எப்படி கிடைக்கும்? டெல் எல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் பிஎல் பை ஏ del L is equal to E அப்படின்னு கிடைக்கும். அஃப்கோர்ஸ் இதை நம்ம இன்டர்சேஞ்ச் பண்ணுற பட்சத்தில் வந்து PL by AE is equal to del L. So this will be the change in length in uniform section. இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் யூனிஃபார்ம் செக்ஷன் இல்லை வேறு ஏதாவது நான் யூனிஃபார்ம் லோடு ஏதாவது அதில் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்ற பட்சத்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த சேஞ்ச் இன் லென்த் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் மேட் டிஃபர். ஸோ பேஸ்ட் ஆன் திஸ் கண்டிஷன் த சேஞ்ச் இன் லென்த் வில் பி PL by AE. ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் வில் பி த திங். இதுவே வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் இட் இஸ் அண்ட் திஸ் வில் பி த திங். இதே வந்து ஸ்டிஃப்னஸ் கேட்டிருந்தாங்க. வாட் வில் பி த ஸ்டிஃப்னஸ்? சேஞ்ச் இன் லென்த்துக்கு பதிலாக இஃப் கன்சிடர் திஸ் அஸ் ஸ்டிஃப்னஸ் அப்படின்னு வரும் பொழுது அப்படியே ஸ்டிஃப்னஸ் கேட்டிருந்தாங்கன்னா ஸோ த ஆன்சர் வில் பி AE by L. will be AE by L. The stiffness answer will be AE by L. Okay. Then again as a similar problem, MOR அப்படின்னு G value கொடுத்துருக்காங்க and then mu கொடுத்துருக்காங்க. What is elastic modulus? Elastic modulus நமக்கு தெரியும், it is E value அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ EG and mu. ஸோ EG mu நம்ம கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி நம்ம எது கொண்டு வரலாம் அப்படின்னா அஃப்கோர்ஸ் இந்த 2G அப்படின்ற அந்த ஈக்குவேஷன் இட் வில் பி வெரி மச் யூஸ்ஃபுல் ஃபார் டிட்டர்மினேஷன் ஆஃப் திஸ். therefore E is equal to 2G 1 plus mu. இப்போ 2 into 100 1 plus 0.25. அப்போது இதை நம்ம சார்ட் அவுட் பண்ணும் பொழுது the answer will be 250 GPa. This will be the answer for this. ஓகேங்களா? ஸோ இதுதான் based upon the elastic modulus, elastic constants. ஸோ based upon this concepts that I have taught, இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா recently asked questions, recently asked important questions ன்னு சொல்லலாம். Okay, then let's move on to the another topic, and then shear force and bending moment. Of course we have completed at most the time. ஸோ இந்த டாபிக் நம்ம பார்க்குறதோட வந்து இந்த செஷன் வந்து நம்ம வைண்ட் அப் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இந்த நெக்ஸ்ட் செஷன் வி கேன் சி தி லெஷர் டாபிக்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் இன்னும் லெஷர் டாபிக்ஸ் கொஞ்சம் ஒரு சிலதெல்லாம் இருக்குது. ஸோ அந்த டாபிக்ஸ் நம்ம பார்ப்போம். ஸோ பிஃபோர் தேட் வி ஆர் கோயிங் டு சி அப் டு shear force and bending moment. ஓகே, ஸோ இன் திஸ் கேஸ் shear force and bending moment. ஸோ shear forceனா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ரிசல்டன்ட் ஆஃப் ஆல் டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஃபோர்ஸ். ஓகே, ஸோ அதில் ஏற்படக்கூடிய எல்லா ஃபோர்ஸும் அந்த ஃபோர்ஸுக்கு என்னென்ன பிஹேவியர் அந்த மெம்பரில் நடக்குது. ஸோ இட் வில் பி த ரிசல்டன்ட் ஆஃப் ஆல் டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஃபோர்ஸ். ஓகே, ஸோ வாட் இஸ் பெண்டிங் மூமெண்ட்? ஸோ பெண்டிங் மூமெண்ட் அப்படிங்கும்போது இட் இஸ் நத்திங் பட் ரிசல்டன்ட் மூமெண்ட்ஸ் டியூ டு டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஃபோர்ஸ். ஸோ இப்போ அந்த டிரான்ஸ்வர்ஸ் ஃபோர்ஸ் எல்லாமே ஃபோர்ஸஸ் எல்லாமே அதில் ஹேப்பன் ஆகுது. ஒரு ஃபோர்ஸ் ஆக்ட் ஆகணும், ஒவ்வொரு பாயிண்ட்லையும் ஒவ்வொரு சப்போர்ட்லையும் என்னென்ன ஃபோர்ஸஸ், என்னென்ன பிஹேவியர் நடக்குது, என்னென்ன ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குது, அதற்கு என்னென்ன மூமெண்ட் கிரியேட் ஆகுது. Because of that force, what are the moments creating over there? So based on that resultant moment is known as bending moment ன்னு சொல்லலாம். ஸோ இது ரெண்டும் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இம்பார்ட்டன்ட். இது ரெண்டையும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன் டர்ம்ஸ் ஆஃப் நம்ம ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் மூலமாக வந்து நம்ம ட்ரா பண்ணலாம். ஸோ பெண்டிங் மொமெண்ட் டயக்ராம் இது எல்லாமே வந்து BMD SFD டயக்ராம்ஸ் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட். பேஸ்ட் அப்பான் ஃப்ரீ பாடி டயக்ராமில் ஒரு மெம்பரை கொடுத்துட்டு ஒரு லோட் ஆக்ட் ஆகிற மாதிரி கொடுத்துட்டு தென் வாட் வில் பி தி shear force diagram and what will be the bending moment diagram அப்படின்னு சொல்லிட்டு எக்ஸாமில் வந்து கேட்பாங்க. ஸோ இட் இஸ் ஆல்சோ தேட் மச் இம்பார்ட்டன்ட். ஸோ லெட்ஸ் டிஸ்கஸ் அ திங். ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் we need to know that the conditions. So for conditions for determining shear force diagram, the conditions for determining the bending moment diagram. So first இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த அளவுக்கு நம்ம shear force bending moment diagram வந்து ஒரு காம்ப்ளிகேட்டட் ஸ்ட்ரக்சர், காம்ப்ளெக்ஸ் ஸ்ட்ரக்சருக்கு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து ஒரு பீம் கண்டினியூஸ் பீம் எப்படி இருக்குது, ஸோ ஹியர் த UDL அதில் 2 பாயிண்ட் லோடு இருக்குது அப்படின்ற இந்த மாதிரிலாம் கேசஸ் வந்து கொடுக்க மாட்டாங்க. ஸோ இந்த மாதிரியான கேசஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாமில் வந்து சால்வ் பண்ணுறது வந்து ரொம்ப ரேர். ஏன்னா வந்து shear force bending moment கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஒன்றுத்துக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிக்ஸ்டு எண்ட் மூமெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும்.
இந்த எண்ட் மொமெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிட்டு ஏதாவது ஒரு ப்ரொசீஜர் மூலமாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு மெத்தட் அடாப்டிங் எனி மெத்தட்ஸ் ஸ்ட்ரெயின் எனர்ஜி மெத்தட் ஸ்லோப் டிஃப்ளெக்ஷன் மொமெண்ட் டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஏதாவது ஒரு ஏதாவது ஒரு மொமெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிச்சு நம்ம ஃபைனல் மொமெண்ட்ஸ் கண்டுபிடிக்கணும். ஃபைனல் மொமெண்ட்ஸ் அண்டு ஃபைனல் ரியாக்ஷன்ஸ், ஃபைனல் வெர்டிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் ஆர் ஃபோர்ஸஸ். இந்த மாதிரி ஃபைனல் மூமெண்ட்ஸ் ஃபைனல் ரியாக்ஷன்ஸ் கண்டுபிடிச்சதுக்கப்புறம் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃப்ரீ பாடி டயக்ராம் வந்து வரைகிற மாதிரி இருக்கும். ஸோ மேக்ஸிமம் இந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸான ஒரு ஸ்பேனுக்கு அதிகமான கொஷின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேஜராக வந்து அவாய்ட் பண்ணிடுவாங்க. ஸோ இன் ஜென்ரலாக வந்து ஒரு சிங்கிள் ஸ்பேன் கொஷின் மட்டும்தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் அவைலபிளாக இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கு என்னென்ன சிம்பிளான கண்டிஷன்ஸ் நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டாவே போதும். அஃப்கோர்ஸ் த லெஃப்ட் if the load is at the left side up direction and then right side down direction, இது ரெண்டுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா பாசிட்டிவ் சைன் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம். அண்ட் தென் எய்தர் ஒரு சில புக்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வைஸ் வர்ஸா, இது வந்து நெகட்டிவ்னு கொடுத்துருப்பாங்க, பாசிட்டிவ்னு கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ வாட் எவர் மே பி த திங், ஸோ பேஸ்ட் ஆன் த கண்டிஷன் தட் வி கேன் அடாப்ட், பிகாஸ் இது வந்து ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன், அவ்வளோதான். ஷியர் ஃபோர்ஸ் பெண்டிங் மொமெண்ட்னா என்ன அப்படின்னா, டயக்ராம்னா என்ன அப்படின்னா, அதில் ஒரு லோட் ஆக்ட் ஆகுறதன் காரணமாக இந்த பர்டிகுலர் சப்போர்ட்டில் இல்லை பர்டிகுலர் ஸ்பேனில் வந்து என்ன பிஹேவியர் நடக்குது அப்படின்றதுக்கான ஒரு ரெப்ரசன்டேஷன் தானே தவிர இதில் வேறு எந்த ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை. ஸோ பேஸ்ட் ஆன் தி கன்வீனியன்ஸ் த பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் மொமெண்ட் கேன் பி சேஞ்ச்டு. அப்போது லெஃப்ட் டவுன் ரைட் அப் அப்படின்னு வரும்பொழுது திஸ் கேன் பி கன்சிடர் அஸ் நெகட்டிவ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணலாம். அதே மாதிரி வந்து பெண்டிங் மொமெண்ட்டை பொறுத்தளவுக்கு வந்து சாகிங் அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஷேப்பில் பெண்டிங் மொமெண்ட் இப்படி ஆச்சு அப்படின்னா இட் வில் பி பாசிட்டிவ். ஹாகிங் அப்படின்னா இப்படி வரும். இந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா இட் வில் பி நெகட்டிவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த கண்டிஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். ஸோ பேஸ்ட் அப்பான் இந்த கண்டிஷனை வச்சுக்கிட்டு நம்ம ஆப்ஷனை எலிமினேட் பண்ணி தான் வந்து ஈஸியாக நம்ம டிஃபைன் பண்ணணும். ஸோ ஒன்று நம்ம சால்வ் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தோம் அப்படின்னோம்னா டைம் பத்தாது. ஒவ்வொரு கொஸ்டினுக்குமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா டைம் ரொம்பவும் எக்ஸஸாக வர்ற மாதிரியான சுச்சுவேஷன் வந்துடும். ஓகேங்களா? ஸோ அதனால் லெட்ஸ் கோ ஃபார் த எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம். ஸோ என்னென்ன கொஸ்டின்ஸ் எப்படிலாம் சால்வ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த எக்ஸாம்பிள்ஸ் பார்க்கலாம். இந்த செட்டோட வந்து லெட்ஸ் வைண்ட் அப் சச் திஸ் செஷன்ஸ். ஓகேங்களா? So okay, the first thing, let's consider a beam. ஒரு பீம் இருக்கு AB அப்படின்ற ஸ்பேனில், cantilever beam. அதே மாதிரி வந்து சப்போர்ட்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரீ எண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா P அப்படின்ற ஒரு லோடு இருக்குது. இந்த கொஷினை கொடுத்துட்டு வாட் வில் பி ஷியர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம் அண்ட் பெண்டிங் மொமெண்ட் டயக்ராம் என்ன அப்படின்னு கொஷின் கேட்குறாங்க. இன் terms of wordingsல கூட இருக்கலாம். So if consider when a beam span AB load P is happening at the free end, so what will be the bending moment diagram? நம்ம சென்டென்ஸ் ஆகும் இருக்கும். ஓகே, இப்போ இந்த கொஸ்டின் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷியர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம் லெட்ஸ் கன்சிடர் ஸ்பேன் ஏபி அப்படின்னு வரும்போது ஸ்பேன் ஏபி அப்படின்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஒரே ஒரு ஸ்பேன் தான் இருக்குது. ஸோ இட் இஸ் அன் ரைட் டவுன். ஸோ ரைட் டவுன் இட்ஸ் நத்திங் பட் இட் இஸ் அஃப்கோர்ஸ் த லோட் வில் பி அ பாசிட்டிவ், டயக்ராம் வில் பி அ பாசிட்டிவ்னு சொல்லலாம். ப்ளஸ் நமக்கு இங்கே இருக்கு இல்லைங்களா? ஸோ இந்த ரைட் டவுன் அஃப்கோர்ஸ் த டயக்ராம் வில் பி அ பாசிட்டிவ். அப்போது ஸோ நம்ம பாசிட்டிவ் சைடில் ஒரு இட் வில் பி a upward direction. Upward, it will be constant towards fixed end. So this will be positive shear force diagram. So it is upwards P and constant towards fixed end. ஓகேங்களா? இதுதான் வந்து SFD diagram. இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து ஸ்பேன் வந்து கரெக்டாக இருக்கிற மாதிரி பார்த்துக்கோங்க. சரி, ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் அகெயின் பெண்டிங் மொமெண்ட் டயக்ராம் நம்ம சூஸ் பண்ணணும். பெண்டிங் மொமெண்ட் டயக்ராம் அப்படின்னு வரும்பொழுது இப்போது லோட் வந்து இப்படி வருது அப்படின்னா இட் வில் பி லைக் திஸ். இப்படி தான் பெண்ட் ஆகும் லோட் ஆக்ட் ஆகும்போது. ஸோ இட் வில் பி லைக் ஹாகிங். ஓகேங்களா? இது ஹாகிங்காக இருக்குது. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து நெகட்டிவ் தான். ஹாகிங் வரும்போது அஃப்கோர்ஸ் இட் வில் பி நெகட்டிவ். ஸோ நெகட்டிவ்னு வரும்பொழுது டவுன்வேர்ட்ஸ். ஸோ டவுன்வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு வந்துச்சு அப்படின்னம்னாவே ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு லோட் வந்து ஒரு மொமெண்ட் ஆக்ட் ஆகுது அப்படின்னா இட் வில் பி மேக்ஸிமம் அட் ஃபிக்ஸட் சப்போர்ட்ஸ். மேக்ஸிமம் அட் ஃபிக்ஸட் அண்ட் ஃபிக்ஸட் சப்போர்ட்ஸ் பெண்டிங் மொமெண்ட். அப்போது இது வந்து நமக்கு மேக்ஸிமம். இது வந்து பாயிண்ட் லோட் அப்படின்றதுனால ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வரும். ஸோ பாயிண்ட் லோட் தென் இட் வில் பி ஸ்ட்ரெயிட் லைன். ஸோ திஸ் வில் பி பெண்டிங் மொமெண்ட் டயக்ராம் வில் பி ஸ்ட்ரெயிட் லைன். ஸோ இது வந்து மேக்ஸிமம் 0வாக இருக்கும். இந்த இதில் வந்து மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மொமெண்ட். ஓகேங்களா? இதுதான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிம்பிளான ஒரு கால்குலேஷன். இல்லாட்டி அப்படின்னா வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்குறாங்கன்ற பட்சத்துலையோ இல்லை வேறு ஏதாவது ஒரு கால்குலேஷன் நம்மளால சார்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கு கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக வந்து இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இது ஒரு கண்டிஷன், இது ஒரு கேஸ். ஓகே. ஸோ தென்
let's consider another case that if there is no load, load illa verum cantilever irukku, if there is no load, then what will be the shape force bending moment diagram அப்படிங்கும்போது of course load இல்லை அப்படின்னா அங்கே ஃபோர்ஸே இருக்க போகிறதில்ல, டெஃபினட்டாக அங்கே ஃபோர்ஸே இருக்க போகிறது. அப்போ டெஃபினட்டாக வந்து ஷியர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம் வந்து வராது. ஷியர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம் will be 0. ஒரு மெயின் ஷியர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம். பட் மொமெண்ட் வரும், ஏன்னா அங்கே செல்ஃப் வெயிட் இருக்கிறதுனால வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் த மொமெண்ட் மே அரைஸ். ஸோ மொமெண்ட் மே அரைஸ் அப்படிங்கும்போது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இஃப் தேர் இஸ் நோ லோட், ஸோ தென் வாட் வில் பி, இட் வில் பி த்ரூ அவுட் கான்ஸ்டன்ட். இட் வில் பி த கான்ஸ்டன்ட் பிகாஸ் செல்ஃப் வெயிட் காரணமாக அந்த பெண்டிங் மொமெண்ட் வந்து கான்ஸ்டன்ட்டாக இருக்குமே தவிர எங்கேயுமே மேக்ஸிமமாவோ எங்கேயுமே மினிமமாவோ இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு கிடையாது. ஸோ இட் வில் பி லைக் திஸ், it will be throughout constant if there is no load. So this will be the BMD portions. Okay, okay. So next problem, if this cantilever beam consists of UDL, ஓகேங்களா, இப்போ கேண்டிலிவர் வந்து யூடிஎல் லோடு இருக்குது. ஸோ இந்த யூடிஎல் லோடை வந்து நம்ம எப்படி கேரி ஓவர் பண்ணுறது? ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஷியர் ஃபோர்ஸ் எப்படி நம்ம கால்குலேட் பண்ணலாம்? So of course it is also span A and span B. Okay, so we know that if span A span B வரும்போது it is a downward force. Of course it is a downward force. ஸோ நம்ம வந்து இங்கேருந்து பார்க்கும்பொழுது எல்லா பக்கமுமே ஈவனாக தான் ஃபோர்ஸஸ் இருக்குது. ஸோ ஈவன் டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸஸ். ஸோ இதை நம்ம லெஃப்ட் ஹேண்டுன்னு வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னோம்னா அஃப்கோர்ஸ் எவ்ரி பாயிண்ட் இஸ் அண்ட் ரைட் ஹேண்டு. ஸோ அப்போ வந்து ரைட் டவுன் தான். ஸோ அஃப்கோர்ஸ் இட் வில் பி a பாசிட்டிவ். ஸோ ரைட் அண்ட் டவுன் அப்படிங்கும்போது அஃப்கோர்ஸ் இட் வில் பி த பாசிட்டிவ் ஃபோர்ஸ். ஸோ அப்போது பாசிட்டிவ் ஃபோர்ஸ் அப்படிங்கும்போது உங்களுக்கு மேஜராக வந்து மேலே தான் வரும், மேலே பாசிட்டிவ் ரீஜனில் வரும். பட் இது என்ன கேஸ் அப்படின்னா ஷியர் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னு வரும்பொழுது பேஸ்ட் ஆன் திஸ் யூடிஎல், if the UDL load is happening, it will be maximum at supports. அப்போது என்னோட வேல்யூ வந்து it will be like this, maximum at, ஓகேங்களா. அண்ட் தென் நெக்ஸ்ட் திங் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் பெண்டிங் மொமெண்ட். ஸோ பெண்டிங் மொமெண்ட் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் ஆல்சோ கன்சிடர் டு பி த சேம் திங். இதுக்கு நம்ம சொன்ன அதே கான்செப்ட் தான். ஸோ இது வந்து அஃப்கோர்ஸ் இது நெகட்டிவ் ஷேரில் தான் வந்து நெகட்டிவ் இதில் தான் வந்து நமக்கு வரும் அதே. ஆனால் பட் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து யூடிஎல் டவுன்வர்ட். ஸோ யூடிஎல் டவுன்வர்ட் அப்படிங்கும்போது அஃப்கோர்ஸ் இது வந்து யூடிஎல் டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸ் அப்படின்னாவே இது வந்து ஹாகிங். டவுன்வர்ட் ஃபோர்ஸு அப்படின்னாவே வந்து ஹாகிங்கில் வரும். ஸோ ஹாகிங் அப்படின்னாவே அதோட ஷேப் வந்து இப்படி தான் இருக்கும். ஸோ அப்போது இது வந்து மினிமமாக இருக்கும், சப்போர்ட்ஸ் ஃபிக்ஸட் சப்போர்ட்டில் இருக்கிறது மேக்ஸிமமாக இருக்கும். அப்போ ஹாகிங் அப்படிங்கும்போது இட் வில் பி லைக் திஸ், இந்த மாதிரி வரும். ஓகேங்களா. ஸோ இதுதான் வந்து என்னுடைய பெண்டிங் மொமெண்ட் டயக்ராம் ஃபார் கேண்டிலிவர் வித் யூடிஎல் லோடு. ஓகேங்களா. ஸோ அஃப்கோர்ஸ் நான் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகணுன்றதுக்காக இதை நான் சொல்கிறேன். ஆக்சுவலாக திஸ் இஸ் நாட் அ வே ஆஃப் டிட்டர்மைனிங் ஷியர் ஃபோர்ஸ் இந்த பெண்டிங் மொமெண்ட். இந்த க்ளூ வேர்ட்ஸை வச்சுக்கிட்டு, இந்த க்ளூ ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கீங்க இல்லைங்களா, இந்த ப்ரொசீஜர்ஸை வச்சுக்கிட்டு எப்படி இதை நம்ம அலோகேட் பண்ணலான்றதுக்கான ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான் இதே தவிர, பட் ஒரிஜினலாக வந்து இதுக்கு எல்லாமே நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணணும். ஸோ டபிள்யூ அப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னா டபிள்யூ மிட் பாயிண்ட், இந்த பாயிண்ட் சென்ட்ரல் பாயிண்டில் எப்படி இந்த பாயிண்ட்லோட கன்வெர்ட் பண்ணி ஒவ்வொரு பாயிண்ட்டுக்கு எவ்வளோ போகுது அப்படின்றத கன்வெர்ட் பண்ணி இந்த டயக்ராம்ஸ் எல்லாமே ப்ராப்பர் சேனலில் நம்ம வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டபிளாக நம்ம வந்து டெரைவ் பண்ணி போடுற மாதிரி இருக்கும். பட் இட் இஸ் அண்ட் இது எதுக்காக அப்படின்னா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இப்படி எப்படி நீங்கள் ஈஸியாக பண்ணலாம் அப்படின்றதுக்கான ஒரு ஷார்ட்கட் மெத்தட் தான் இது. ஓகேங்களா. ஸோ இது இல்லாமல் இன்னும் நிறைய ஷார்ட்கட்ஸ் மெத்தட் இருக்குது. அது சொன்னால் நிறைய கன்ஃபியூஸ் ஆகும். ஸோ அதனால் உங்களுக்கு இதோட நான் ஸ்டாப் பண்ணிக்கிறேன். ஸோ நெக்ஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்ப்போம். இஃப் இட் இஸ் அ கண்டினியூஸ் சிம்பிளி சப்போர்ட்டட் பீம் அப்படின்னு வரும்பொழுது சென்ட்ரல் பாயிண்ட் வந்து பி அப்படின்னு ஒரு லோடு வந்து இருக்குது. அப்படி இருக்கும்பொழுது வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெட்ஸ் கன்சிடர் திஸ் as an A and B. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த கண்டிஷன் வந்து பார்க்கும்போது ஷியர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம் எப்படி நம்ம ட்ரா பண்ணலாம். அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் இந்த ஸ்பேன்லேருந்து பார்க்கும்போது ரைட் டவுன் அப்படிங்கும்போது இது வந்து அப்வர்டில் தான் இருக்கும். அப்போது இட் வில் பி லைக் திஸ், அப்வர்ட். ஓகே. இப்போ இந்த ஸ்பேன், இந்த பாயிண்ட்லேருந்து இந்த பாயிண்ட் பி பாயிண்ட்டை பார்க்கும்போது இட் இஸ் லெஃப்ட் டவுன். ஸோ லெஃப்ட் டவுன் அப்படிங்கும்போது நமக்கு ஆல்ரெடி இங்கே கொடுத்துருப்போம் நெகட்டிவ்ல வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ லெஃப்ட் டவுன் அப்படிங்கும்போது இட் வில் பி நெகட்டிவ் and constant towards the support. It will be like this. இதுதான் shear force diagram. ஓகே. பெண்டிங் மொமெண்ட் டயக்ராம் அப்படிங்கும்போது நமக்கு தெரியும் பெண்டிங் மொமெண்ட் டயக்ராம் பாயிண்ட் லோடு அப்படின்னா இதுவும் ஸ்ட்ரெயிட் லைனில் தான் வரும். இந்த இடம் தான் மேக்ஸிமமாக இருக்கும் இல்லையா. ஸோ இதுதான் வந்து லோடு அக்கர் ஆகிற இடம். ஸோ இதுதான் மேக்ஸிமமாக இருக்கணும். ஸோ இந்த சப்போர்ட், இது ரெண்டு சப்போர்ட் வந்து ஃபிக்ஸடாக இல்லாத காரணத்தினால இங்கே 0 தான். ரெண்டு சப்போர்ட்லேயும் வந்து 0.
ஃபிக்ஸடாக இருக்கிற பட்சத்தில் தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அது மேக்ஸிமமாக இருக்கும். ஃப்ரீயாக இருக்கிற பட்சத்துலையோ அல்லது ஹிஞ்சடாக இருக்கிற பட்சத்துலையோ அந்த இடம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் ஷுட் பி 0. திஸ் வில் பி பெண்டிங் மொமெண்ட் டயக்ராம், திஸ் வில் பி ஷியர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம். ஸோ ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வர்றதுக்காக நான் சொல்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ அண்ட் தென் இது இல்லாமல் இன்னொன்று இல்லை யூடிஎல் வர்ற மாதிரி சேம் திங், எந்த ஒரு சேஞ்ச் வர போகிறதில்ல. இல்லை யூடிஎல் வர மாதிரி நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னோம்னா ஸோ திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஷியர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம். ஸோ எப்படி வரும்? இதுவும் அதே மாதிரி தான். இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட் மிட் பாயிண்ட் நம்ம கால்குலேட், மிட் பாயிண்ட் செக்ஷனிங் நம்ம பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னோம்னா அஃப்கோர்ஸ் இட் இஸ் அ ரைட் டவுன். இந்த பக்கத்தில் பார்க்கும்போது லெஃப்ட் டவுன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு வரும் இந்த பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டு. அப்போ என்ன ஆகும்னா இந்த பக்கம் வந்து உங்களுக்கு இட் வில் பி அன் கிராஸ் இன்க்ளைன்டு லைன் ஆகும். ஸோ யூடிஎல்னு வரும்பொழுது இட் வில் பி கிராஸ் இன்க்ளைன்ட். ஓகேங்களா? ஏன்னா ரெண்டு எண்டுமே வந்து எக்ஸ்ட்ரீம் எண்டில் இருக்குது. ஸோ இதே மாதிரி தான் சேம் திங்காக தான் இருக்குது. பட் ஆனால் இது மேக்ஸிமம் லோட் அப்படின்றதுனால கான்ஸ்டண்ட்டாக வந்து இது வரைக்கும் வந்துருச்சு. பட் இதுவே வந்து பார்க்கும்பொழுது இட் இஸ் அன் யூடிஎல் லோட் அப்படின்றதுனால ஸ்ட்ரெயிட் இன்க்ளைன்டு டு த எக்ஸ்ட்ரீம் சப்போர்ட்ஸ். ஓகேங்களா? ஸோ திஸ் வில் பி தி ஷியர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம். அண்ட் பெண்டிங் மொமெண்ட் டயக்ராம் அப்படிங்கும்போது வந்து யூடிஎல் அஃப்கோர்ஸ் இது அதே சேம் கான்செப்ட் தான். இந்த பாயிண்ட் சென்டர் பாயிண்ட் இருக்கு இல்லைங்களா? இந்த சென்டர் பாயிண்ட் தான் மேக்ஸிமமாக இருக்கும். அப்போ இதுதான் மேக்ஸிமம். பட் அது யூடிஎல் அப்படின்றதுனால இட் வில் பி பேரபோலா. It will be parabola. Of course இது உங்களுக்கு விசிபிளாக இருக்கான்னு தெரியல, மேலே தான் வரைகிறேன். It will be parabola. அந்த மேக்ஸிமம் பாயிண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸிமம் பெண்டிங் மொமெண்ட். இது உங்களுக்கு விசிபிளாக இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன், ஃபோட்டோ வந்துடும். ஸோ விசிபிளாக இருக்காது. ஸோ திஸ் வில் பி பெண்டிங் மொமெண்ட். ஷியர் ஃபோர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு it will be like this, inclined ஆகும். இதான் வந்து யூடிஎல் இதில் ஏற்படக்கூடிய ஷியர் ஃபோர்ஸ் அண்ட் பெண்டிங் மொமெண்ட் கான்செப்ட். ஓகேங்களா? ஸோ ஹோல்லி நம்ம இந்த ஷியர் ஃபோர்ஸ் பெண்டிங் மொமெண்ட் கான்செப்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அஃப்கோர்ஸ் உங்களுக்கு ஈஸியாக இருந்திருக்கும், புரியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன். ஸோ பிஃபோர் கோயிங் டு தேட் இன்னும் ஒரு கேஸும் நான் வந்து சொல்கிறேன். அது கேஸ் உங்களுக்கு இது உங்களுக்கு கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்கள். உங்களுக்கு ஷியர் ஃபோர்ஸ் பெண்டிங் மொமெண்ட் நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். நான் ஒரு பீம் வந்து ஒரு அப்ராக்சிமேட்டான ஒரு பீம் வந்து நான் சொல்கிறேன். ஓகேங்களா? ஸோ 2 பாயிண்ட் லோடு இருக்குது. ஓகேங்களா? ஸோ இது வந்து யூனிவர்சிட்டியில் கேட்ட ஒரு கொஷின் தான் இது. ஸோ அதனால் இந்த கொஷின் நீங்கள் வந்து ஜஸ்ட்டு ஷார்ட் அவுட் பண்ணி பாருங்கள். இதுக்கு வந்து ஷியர் ஃபோர்ஸ் டயக்ராம் எப்படி இருக்கும் அண்டு பெண்டிங் மொமெண்ட் டயக்ராம் எப்படி இருக்கும் அப்படின்றத வந்து ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து கேரி ஓவர் அது வந்து எப்படி பண்ணுறதுன்னு சொல்லிட்டு ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ திஸ் வில் பி யுவர் எக்ஸசைஸ். ஓகே. ஸோ ஹோல்சம் நம்ம வந்து கிட்டத்தட்ட ஃபர்ஸ்ட் செஷனுக்கான எண்டுக்கு வந்துட்டோம். ஸோ வி ஹவ் பீன் டிஸ்கஸ்டு ஃபார் those questions and those basic concepts of stress, strains, elastic constants என்ன அப்படின்றத பார்த்துருக்கிறோம். அண்ட் தென் ஷியர் ஃபோர்ஸ் பெண்டிங் மொமெண்ட் டயக்ராம் அதோட கான்செப்ட்ஸ் அண்ட் தென் வி ஹவ் டிஸ்கஸ்ட் ஆன் தோஸ் எக்ஸாம்பிள்ஸ். ஸோ நாங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணி உங்களுக்கு நாங்கள் வரைஞ்சி காட்டின எல்லா எக்ஸாம்பிள்ஸுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம்ஸில் வந்து அடிக்கடி கேட்ட ஒரு கொஷின் தான். ஸோ அதனால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அஃப்கோர்ஸ் யூ ஹாவ் டு do it, take it as a serious one and make a practice on it and have. பட் இந்த மாதிரி கால்குலேஷன்ஸை பொறுத்தளவு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ண தான் இந்த மாதிரி லூப் வேர்ட்ஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மைண்டில் வந்து இருக்கும். ஓகேங்களா? ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் தேங்க்யூ ஸோ மச்.